Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 13 about the chapter complex numbers. This is part of video lecture series about HSC mathematics. See, in the previous lecture we were working on solving quadratic equation by using formula. So you know that whenever you have a quadratic equation, I will enlarge this. Whenever needed we will make it short. So you know that whenever you have a quadratic equation, it is of this type: a into x square plus bx plus c equal to 0. And you know the roots of this quadratic equation are given by x is equal to minus b plus or minus under root b squared minus 4ac divided by 2a. Now this is the formula which allows you to solve the quadratic equations. Now here some one or more problem we will do. Suppose I want to do problem number 4 from the 3. So this is what I am doing now. 3 from that problem number 4, and I think this is this is exercise number, I think 1,2. Yeah, it is 1,2. Right? So this we are going to solve from exercise number 1.2. What is that? It is ix squared. See, the quadratic equation that is given is ix squared minus 4x minus 4i is equal to 0. Okay, now when you want to solve this, you always compare it with this. So in solution you will say comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0. We get a is equal to I, because see, coefficient of x square is a, here it is I, so a is I. Then b is minus 4, right? Bx, here it is minus 4x, and constant term c is here minus 4i, so c is minus 4i. Now I have to substitute all this in the formula. So I will write the formula: x is equal to minus b plus or minus under root b squared minus 4ac and then divided by 2a. So when I put it here, minus b becomes 4 because b is minus 4, so this is plus 4 plus or minus root of b square म्हणजेच कशाचा स्क्वेअर minus 4 चा, so it is 16 minus 4 into a is what, I, okay, into c is minus 4i. So this product I have to take. So what will be this? And upon 2a is what, I, so upon 2i, this is what we get. Okay, so now it is 4 plus or minus in the root sign, this is 16. Now this minus and this minus sign becomes plus, त्यामुळे ते 4 आणि 4 16 झाले. 4 आणि 4 यांचा प्रॉडक्ट 16 झाला. minus 4 आणि minus 4 plus 16 आणि हा I square, so it is plus, what is this plus? 16 into I squared and then divided by 2i actually. Now you can see this is 4 plus or minus I square is minus 1, so this is 16 minus 16, right? So in the root sign it is 16 minus 16 and then divided by 2i, so this is what, 4 plus or minus 0 upon 2i, so it means it is 4 upon 2i. That means it is 2 upon I, कारण 4 भागिले 2 म्हणजे 2 होणार. 0 इट्स ओके ना, 4 plus 0 काय, 4 minus 0 काय, it is nothing but 4. We are dividing by 2i, so 4 upon 2 becomes 2. आणि आता 2 upon I म्हणजेच काय, 2 upon I is written as 2 upon I into I upon I. This is the process that is always done whenever it is denominator I. मग इथे न्यूमरेटरला 2i झालं आणि denominator became I squared. But you know what is value of I squared? minus 1. So finally answers are 2i upon minus 1. म्हणजेच किती झालं?
-2i. त्यामुळे हे -2i हा जो रूट आला तो रिपीटेड रूट आला. सो रूट्स आर रिपीटेड. सो रूट्स ऑफ, वी कॅन से रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation is 2i, 2i. तोच रूट रिपीट झाला. 2i नव्हे, सॉरी, इट इज -2i. -2i रूट इज रिपीटेड. का रिपीटेड आहे तर त्याचं डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू 0 आली. b² - 4ac ची व्हॅल्यू काय आहे याच्यावरून रूट अवलंबून असतो. तो इथे b² - 4ac हे 0 आहे. सो रूट्स आर इक्वल. दिस इज व्हॉट वी हॅव लर्न्ड इन द नेचर ऑफ द रूट्स. समजलं ना. सो दिस इज द प्रॉब्लेम. व्हेरी सिम्पल, नथिंग डिफिकल्ट इन दिस. Just you have to compare the given quadratic equation with ax² plus bx plus c 0, and then write down what is a, what is b, what is c, then write down the formula and substitute. Make proper calculations. That's all. So I hope you understood this problem. Very simple. Okay. Now coming to next type of C here again. Solve the following quadratic equations. So you have varieties of problems where you have to solve the quadratic equation. So we will do problem number 4. त्यातला आपण पहिला भाग करूया, so that you can understand what is happening. Okay, so problem number 4 त्यातला फर्स्ट पार्ट. आणि काय आहे बघा, x² minus solve the quadratic equation. Solve quadratic equation. काय इक्वेशन आहे बघा, x² minus 2 plus I into x minus 1 minus 7i equal to 0. This is the quadratic equation. So now again same story, comparing with ax² plus bx plus c equal to 0. We get a is equal to 1 कारण x² चा कोएफिशिएंट 1 आहे. b is equal to what, minus of 2 plus i, minus 2 minus i we can say, कारण ह्या मायनसने आत मल्टिप्लाय करायला पाहिजे. आणि c इज इक्वल टू अगेन सेम -1 plus 7 आहे, कारण इथे मागे मायनस साइन आहे. सो दॅट इज टू बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन. सो इट इज 7i minus 1. These are what values of a, b, c are. Now we will calculate discriminant. Discriminant is what, b² minus 4 into ac. So it is what here, it is -2 minus i ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड, म्हणजे हे b² झालं, -4 into a into c. सो 4 into 1 into c, 7i minus 1. म्हणजेच काय झालं बघा, -2 minus i चा स्क्वेअर म्हणजेच काय होणार, a minus b कंसाचा वर्ग तो वापरा. a म्हणजे -2, b म्हणजे -i. म्हणजेच काय होणार, 4 -2 चा वर्ग 4. मधली टर्म काय होणार बघा, मायनस आणि मायनस प्रॉडक्ट प्लस होणार 2i आणि त्याची दुप्पट म्हणजे +4i आणि i² प्लस i². तसंच इथे काय होणार, -4 into 1 म्हणजे 4 झालं, इंटू 7i minus 1 म्हणजेच काय झालं, 4 + 4i, i² ची व्हॅल्यू -1 -4 into 7 म्हणजेच -28i आणि मायनस मायनस प्लस, सो +4, राईट. सो व्हॉट फायनली यू गेट इज 4 + 4 8 - 1 7 -24i. This is what we get. 7 - 24i is the value of discriminant. This is the step, very important step, calculation of discriminant. Now what, you write the formula. Roots are x is equal to -b plus or minus root of d upon 2a. So it will be here what, b किती आहे तुमचा बघा, -2 minus i. So minus of -2 minus i plus or minus root of d. d म्हणजेच हे आहे 7 - 24i. So root of 7 - 24i आणि मग डिवायडेड बाय 2a. What is a? A is 1. So divided by just 2. Now you have to calculate. This is the result number 2. आता मला हे root of 7 - 24i काढावं लागेल. So we will say now to calculate
to calculate root of 7 minus 24i. आता तुम्हाला माहिती आहे how to calculate square root of complex numbers. So that technology now you will use here. So we will say let root of 7 minus 24i be equal to a minus bi. आपल्याला माहिती आहे इथे मध्ये मायनस साइन असल्यामुळे आपण मायनस घेणार. सो स्क्वेअरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेअरिंग what you get is 7 minus 24i is equal to a minus bi square. म्हणजेच काय होणार 7 minus 24i is equal to a squared minus b squared. हे अनेक वेळा आपण आता लिहिलेलं आहे आणि मायनस 2ab आहे. किंवा तुम्ही जेव्हा इक्वॅलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हा कन्सेप्ट वापरता तर इथला रियल पार्ट आहे ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर, इथे 7 आहे. सो व्हॉट यू गेट इज ए स्क्वेअर्ड मायनस बी स्क्वेअर्ड इज 7 and secondly minus 2abi, here it is minus 24i. So ab will be 12. ab will be 12. Now you know, so you have to find two numbers a and b where the product is 12 and subtraction of their squares is 7. So I have told you this type of problems we have done many times. By trial and error you can say that a is 4 and b is 3. बघा 4 into 3 12 होतं, ab 12 आणि ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर 16 वजा 9 7 झालं. सो दिस कंडिशन इज सॅटिस्फाईड. ओके, सो वी हॅव टेकन लेट स्क्वेअर रूट ऑफ 7 मायनस 24i इज ए मायनस बी आय. पण ए आणि बी 4 आणि 3 आले, राईट. सो नाव आय विल इरेज दिस पार्ट. व्हॉट नाव आय कॅन से दॅट what I can say is root of बघा रूट ऑफ 7 मायनस 24i इज इक्वल टू ए मायनस बी आय तुम्ही म्हटलं होतं, पण ए आणि बी म्हणजे 4 आणि 3 म्हणून 4 मायनस 3i. म्हणजे हा विषय सेटल झाला. रूट ऑफ 7 मायनस 24i म्हणजेच आलं हे 4 मायनस 3i. सो नाव पुटिंग दिस इज सपोज नाव 3. नाव पुटिंग 3 किंवा पुट 3 in 2 we get what we get x is equal to बघा काय मिळणार मायनस ऑफ मायनस 2 मायनस आय. म्हणजेच काय झालं ते सर्व मायनस साइनला ॲब्सॉर्ब करा म्हणजे 2 प्लस आय होईल. सो 2 प्लस आय प्लस ऑर मायनस म्हणजे हे एक भाग झाला, प्लस ऑर मायनस हे होतं वर्गमुळात 7 वजा मायनस 24i. दॅट इज वी हॅव गॉट इट ॲज 4 मायनस 3i. त्यामुळे प्लस ऑर मायनस 4 मायनस 3i आणि मग डिवायडेड बाय 2. दिस इज व्हॉट वी गेट. म्हणजेच काय झालं बघा एक्सच्या व्हॅल्यूज पहिल्यांदा 2 प्लस आय प्लस 4 मायनस 3i अपॉन 2 हे एक उत्तर आलं. आणि दुसरं काय 2 प्लस आय मायनस 4 मायनस 3i डिवायडेड बाय 2. दिस इज सेकंड. मग आता बघा त्याच्यामुळे काय होणार एक्स इज इक्वल टू इथे आता हे ॲडिशन करा. दोन कॉम्प्लेक्स नंबर्स कसे ॲड करायचे माहिती आहेत आपल्याला. 2 प्लस 4 रिअल पार्टचं ॲडिशन प्लस इमॅजिनरी पार्टचं ॲडिशन. म्हणजे काय होणार इथे रिअल पार्ट 2 आहे, इथे 4 आहे, सो दॅट इज 6. इथे प्लस आहे, इथे मायनस 3 आहे, म्हणजेच मायनस 2i आलं आणि डिवायडेड बाय 2. आणि दुसरी व्हॅल्यू काय आली ही वजाबाकी करायची आहे म्हणजे रिअल पार्टचं सबट्रॅक्शन प्लस इमॅजिनरी पार्टचं सबट्रॅक्शन. म्हणजे इथे काय होईल रिअल पार्टचं सबट्रॅक्शन काय होणार 2 मायनस 4 म्हणजेच मायनस 2 आणि इथे आय आहे मायनस मायनस 3i म्हणजेच प्लस 3i. ओके, सो आय प्लस 3i आणि मग डिवायडेड बाय 2. नाव इट इज व्हेरी सिम्पल. ओके, आय विल इरेज दिस पार्ट अँड वी विल राईट द फायनल थिंग्स हिअर नाव. फायनल थिंग्स वी विल राईट हिअर. सो एक्स इज इक्वल टू वॉट. आता इथे 6 मायनस 2i अपॉन 2 आहे त्यामुळे ह्याला 6ला पण मी 2ने भागू शकतो, 2ला पण 2ने भागू शकतो. सो दॅट कम्स आउट टू बी 3 मायनस आय. आणि दुसरी रूट काय येईल बघा हे 2 वजा 2 अधिक 4i आहे, त्याला तुम्ही 2ने भागताय. बघा दिस इज वॉट -2 प्लस हा i आणि 3i, सो 4i आणि मग डिवायडेड बाय 2.
मग -2ला 2ने भागलं की -1 आलं आणि ह्या 4i ला 2ने भागलं की 2i आलं. सो -1 + 2i. करेक्ट. सो दिस इज द आन्सर. x इज इक्वल टू 1 रूट इज 3 - i, दुसरा रूट आहे -1 टर्म + 2i. म्हणजे या प्रॉब्लेममध्ये अनेक गोष्टी तुम्हाला कॉम्प्लेक्स नंबरच्या माहिती आहेत की नाही हे टेस्ट झालं. हाऊ टू कॅल्क्युलेट स्क्वेअर रूट, हाऊ टू ॲड 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, how to subtract calculate 2 complex numbers, how to calculate root of the complex number. That is also tested here. And basic thing that whenever quadratic equation is given, how to start with the problem. याचा अर्थ तुम्हाला आधी ते कम्पेअर करावं लागतं. a × x² + b × x + c बरोबर. मग a b c वेगवेगळे करा, त्याच्यात मायनस साईन ही काळजी घ्या आणि मग तुम्हाला हे रिगरस कॅल्क्युलेशन बघा. रिगरस कॅल्क्युलेशन हा आता परवलीचा शब्द असणार आहे. Many problems you will come across in 11th and 12th standard where the calculations will be very rigorous and we should be able to do them without any errors. That is very important. Error free calculations, flawless calculations, neatness in writing. This is very important. So I hope you understood this problem. I will go to the next problem now. See, दॅट टाईप ऑफ प्रॉब्लेम्स नाव यू कॅन ट्राय. हे सर्व करता येतील आपणाला, ह्याच्यात काही कठीण नाही आहे. फॉर एक्झाम्पल एक प्रॉब्लेम फक्त आपण करूया अँड देन प्रोबॅबली वी विल वाइंड अप दिस लेक्चर. सी वी विल डू नाव प्रॉब्लेम नंबर से 3, 4 मधला थर्ड प्रॉब्लेम. सो 4.3 फ्रॉम एक्झरसाइज 1.2. सी नाव द प्रॉब्लेम इज x² minus what is that 5 - i into x and plus 18 plus i equal to 0. So when you compare, I will not write all the things because they are very simple to write. So here what I get is a is equal to 1, b is equal to minus of 5 minus i and c is equal to 18 plus i. ओके. सो नाव यू हॅव टू कॅल्क्युलेट डिस्क्रिमिनंट. डिस्क्रिमिनंट काय असतो b² - 4ac. म्हणजे इथे काय होणार b² म्हणजे याचा स्क्वेअर. आता हे मायनस आहे त्याचा स्क्वेअर म्हणजेच -5चा स्क्वेअर आणि +5चा स्क्वेअर जसा सेम असतो किंवा -3 आणि +3 यांचा स्क्वेअर सेम. त्यामुळे -5 - i चा स्क्वेअर म्हणजेच 5 - i चा स्क्वेअर. मग तो किती येईल 25. मधली टर्म काय होणार -10i and plus i². Okay, and this is your b². Okay, this is b² -4ac म्हणजेच काय होणार a is 1 here. त्यामुळे 4 into 1 झालं 4 नुसतं आणि गुणिले 18 plus i. ओके. सो व्हॉट विल बी दॅट -4 into 18 plus i. म्हणजेच d ची व्हॅल्यू काय झाली बघा. हे i² म्हणजे -1. मग ते -1 आणि हे 25 म्हणजे 24 - 10i. इथे 24 - 10i असं झालं आणि इथे काय होणार -4 गुणिले 18 अधिक i म्हणजेच -72 - 4i. बरोबर ना. म्हणजे हे 24 - 72 म्हणजे -48 आणि हे -10i आणि हे -4i म्हणजे -14i असं झालं. हे डिस्क्रिमिनंटची ही व्हॅल्यू आहे. इफ आय एम करेक्ट दिस इज राईट कॅल्क्युलेशन. चेक करा जरा. मग आपल्याला फॉर्म्युला लिहायचा आहे x इज इक्वल टू -b प्लस ऑर मायनस √d अपॉन 2a. म्हणजेच आपल्या या प्रॉब्लेममध्ये काय होणार b इज -5 - i. त्याला मायनस साईन देणार आपण म्हणजे प्लस होणार ते 5 - i प्लस ऑर मायनस √d. d म्हणजेच -48 - 14i. ओके. आणि अपॉन 2 कारण काय 2a ना. अपॉन 2a असतं फॉर्म्युल्यामध्ये पण a इथे 1 आहे त्यामुळे अपॉन 2. सो नाव आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कॅल्क्युलेट रूट ऑफ -48 - 14i. सो लेट दिस इज सपोज नाव दिस इज से 1, दिस इज 2 आणि आता लेट रूट ऑफ -48 - 14i मध्ये मायनस साईन आहे त्यामुळे आपण काय घेणार a - i into b. मग स्क्वेअर करा दोन्ही बाजूचे. सो स्क्वेअरिंग इट विल बी -48
minus 14i will be a minus ib squared. बघा ना, इथला रूट साईन आहे ना, ती जाईल रूट स्क्वेअर घेताना. सो व्हॉट यू गेट इज minus 48 minus 14i is equal to, now you know this square, a square minus b squared रियल पार्ट आणि minus 2abi हा इमॅजिनरी पार्ट. सो कम्पेअर केलं की a स्क्वेअर्ड मायनस बी स्क्वेअर्ड हे तुमचं येणार -48 आणि -2ab हे वजा 14 आलं. -2abi इथे -14i आहे. म्हणजेच काय झालं, आय आणि आय आहेतच, -2ab हे 14 झालं, बरोबर ना. सो ए बी किती होणार, ए बी बघा वजा 14, इथे पण वजा आहे, त्यामुळे हे ए बी म्हणजे 7 होणार, कारण 2ab म्हणजे 14 झालं ना. सो ए बी 7. मग तुम्हाला अशा संख्या शोधायच्या आहेत की ज्यांचा गुणाकार 7 आहे आणि वजाबाकी वजा 48 आहे. ऑब्विसली ए इज 1 आणि बी इज 7. बघा 1 आणि 7चा गुणाकार 7 येतो आणि ह्याचा वर्ग वजा ह्याचा वर्ग वजा 48 येतं, 1 वजा 49, राईट. सो व्हॉट यू नो नाव इज रूट ऑफ -48 minus 14i is equal to a minus ib, म्हणजेच किती होणार 1 minus 7i. दिस इज व्हॉट यू विल गेट, 1 minus 7i. ठीक आहे. सो नाव दिस इज द रिझल्ट नंबर 3. नाव आय कॅन पुट दिस व्हॅल्यू in this place. So by putting means by using 3 in 2, put 3 in 2, what I will get, x is equal to काय होतं बघा 5 minus i, नंतर मग प्लस और मायनस हे वर्गमुळात वजा 48 वजा 14i म्हणजेच 1 minus 7i आणि मग डिवायडेड बाय 2. त्यामुळे एकदा प्लस घ्या एकदा मायनस घ्या. आय विल डू इट हिअर नाव, इन्स्टेड ऑफ इरेजिंग ऑल दिस देर इज अ प्लेस हिअर, सो आय विल डू इट हिअर. काय होईल बघा, पहिलं एक्सची एक व्हॅल्यू काय होणार 5 minus i प्लस 1 minus 7i डिवायडेड बाय 2 आणि दुसरी व्हॅल्यू काय होईल, एक्स इज इक्वल टू 5 minus i आणि मायनस 1 minus 7i डिवायडेड बाय 2. कारण कसं असतं प्लस और मायनस असतं, एकदा प्लस घ्यायचं एकदा मायनस घ्यायचं. प्लस घेतलं की काय होईल बघा, हे 5 आणि 1 6, त्यामुळे एक्सची व्हॅल्यू पहिलं काय होईल बघा 6 आणि वजा आय वजा 7 आहे म्हणजे वजा 8 आहे. 6 minus 8 आहे अपॉन 2 ही एक व्हॅल्यू आणि इथे काय होईल 5 वजा 1 म्हणजे 4 आणि मायनस आय मायनस मायनस 7 आहे म्हणजे प्लस 7 आहे. मग मायनस आय प्लस 7 आहे म्हणजे ते 6i होईल आणि मग होल थिंग डिवायडेड बाय 2. म्हणून काय आली उत्तर बघा, एक्स इज इक्वल टू हे होणार 3 minus 4i एक रूट आणि दुसरा होणार 2 plus 3i. दिस इज अनदर रूट. ओके, सो दिस इज हाऊ यू कॅन डू दीज प्रॉब्लेम्स. आय होप यू अंडरस्टूड. नथिंग डिफिकल्ट. इथे फक्त कॅल्क्युलेशन्स रिगरस असतात, फॉर्म्युलांचं नॉलेज पाहिजे. 11वी 12वीचं सर्व मॅथमॅटिक्स हे फॉर्म्युला बेस्ड आहे, सबस्टिट्यूशन बेस्ड आहे, कॅल्क्युलेशन ओरिएंटेड आहे. यू हॅव टू बी मास्टर इन कॅल्क्युलेशन्स. आपणाला अतिशय फ्लॉलेस कॅल्क्युलेशन्स करता येत असतील, सर्व फॉर्म्युल्यांचं अंडरस्टँडिंग असेल तर 11वी 12वीच्या पेपरांमध्ये कुठेही आपल्याला अडचण येणार नाही. बी शुअर्ड अबाउट दॅट, बी अश्युअर्ड अबाउट दॅट. ठीक आहे, थँक्यू. वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ सम न्यू आयडियाज. हॅव अ नाईस डे. थँक्यू.